بچیوں کو ترقیات سے نوازے اور ان کو نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ مرحوم یونس زولی کاوی والا کی جانب سے 500 روپیہ مدرسہ کے لیے، یوسف سلیمان زولی 500 روپیہ شرکائے پروگرام کے لیے، عبدالبائی اچھن والا کی جانب سے 200 روپیہ شرکائے پروگرام کے لیے، مرحوم عبداللہ کولاولانا کی جانب سے 500 روپیہ مدرسہ کے لیے، ایک مسلم بھائی کی طرف سے 2000 روپیہ نجم پڑھنے والے ان تمام طالبات کو، عثمان بھائی واپی والا کی جانب سے 500 روپیہ ان نجم پڑھنے والی بچیوں کو دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے عطیات کو قبول فرماوے اور دارین میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ ایک مسلم بھائی کی جانب سے 1000 روپیہ، ایک مسلم بھائی کی جانب سے 500 روپیہ، محسن بھائی تنکاری کی جانب سے 500 روپیہ، حافظ ثاقب زری والا کی جانب سے 200 روپیہ، غلام بھائی اسلام پوری کی جانب سے 500 روپیہ، ایک مسلم بھائی کی جانب سے 200 روپیہ، ایک مسلم بھائی کی جانب سے 600 روپیہ، مولانا ابراہیم صاحب دیولا کی جانب سے 500 روپیہ، ایک مسلم بھائی کی جانب سے 5000 روپیہ، ان میں سے اساتذہ کے لیے 4000 روپیہ اور 1000 روپیہ پروگرام میں حصہ لینے والے بچوں کے لیے، امتیاز بھائی کی جانب سے 3000 روپیہ اساتذہ کرام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے عطیات کو قبول فرماوے اور دارین میں بہترین بدلہ نصیب فرماوے اور ان کی روزی روزگار میں خوب خوب برکت عطا فرماوے۔ محترم حضرات، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، وہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے، اس میں ہمارے دلوں کی شفا ہے۔ یہ کتاب کل قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہے۔ اس عنوان کو لے کر آ رہی ہے آمینہ محسن بالا کہ وہ آئے اور اپنے نرالے انداز میں تقریر پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعزام اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے متعلق کچھ روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، آب حیات ہے، دستور حیات ہے، کتاب صفا ہے، یہ سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب لوگوں کو سنائی، جس کو ہم مسلمان روزانہ پڑھتے ہیں۔ بہت سے بچے اس کو حفظ یاد کرتے ہیں۔ جب پورا قرآن شریف یاد کر لیتے ہیں تو وہ حافظ قرآن کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے اس کو ہر زمانے میں حفظ کیا اور اس کو حفظ کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ قرآن شریف رمضان کی راتوں میں تراویح میں پورا سنایا جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن اس کو سناتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو سنتے ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ جبر جے کی بھی بھول ہو، یہاں تک کہ نقطے کی بھی بھول ہو تو اس کو فوراً ٹوکتے ہیں اور اس کو صحیح کراتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب آج تک پوری طرح محفوظ ہے اور رہتی دنیا تک یہ کتاب محفوظ رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔ لیکن مسلمانوں، افسوس، آج ہمارا قرآن کریم کے ساتھ یہ رویہ رہا ہے کہ اس کو پڑھنے کی بات تو دور کی ہے، ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ مسجدوں میں قرآن کریم پر سے پلاسٹک کی پنی تک نہیں نکلتی ہے اور گھروں میں قرآن کریم قرآن پیٹی میں پڑا رہتا ہے، اسی لیے کہ اس کی جگہ ہم موبائل نے لے لی ہے کہ موبائل کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس موبائل ہو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور ہمارے موبائل میں
चार्ज न हो तो हम कहते फिरते कि लाइट चली गई, हमारे मोबाइल में चार्ज ही नहीं है, अब क्या होगा। लेकिन अफसोस, अगर तुमने इतनी ही फिक्र कुरान की होती तो आज का पूरा दिन गुजर गया, मैं कुरान करीम की तिलावत न कर सका। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हम कुरान करीम को दिल से लगाएं और उसको रोजाना पढ़ने की आदत डालें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम से वालियाना मोहब्बत नसीब फरमावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तरक्कियाँ से नवाजे। वाक़ियतन यही हाल है हमारा, इस कुरान करीम को हमने एक रस्मी किताब बना दिया है। कुरान करीम की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है, सिर्फ रमज़ान से रमज़ान हमारे यहाँ कुरान खुलता है, फिर उसके अलावा हम हमारे अगर सीनों में झाँक कर देखें तो ये पता चलता है कि हम हमारे सीनों में झाँक कर देखें कि हमने कितना कुरान करीम ख़त्म किया। रमज़ान मुबारक के बाद कितने महीने गुजर गए, लेकिन हमने ये कुरान करीम अभी तक ख़त्म नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, कुरान करीम के साथ हमारा वालिहाना ताल्लुक़ हो और रोज़ाना कुछ न कुछ उसकी एक मिक़दार मुतय्यन कर ले कि हमें कुरान करीम को इतना पढ़ना है। अगर इतना हमारा मामूल होगा तो इंशाअल्लाह कुरान करीम हमारा पूरा हो जाएगा। कुछ नहीं तो अगर ये मामूल बना ले कि अगर कुरान करीम को रोज़ाना हर नमाज के बाद 5 पारा अगर पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह रोज़ाना का 100 पारा हो जाएगा, और इस 100 पारे की बरकत से इंशाअल्लाह 27 दिनों में हमारा कुरान करीम ख़त्म हो जाएगा। तो हम सब हजरात ये कोशिश करते हैं और इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा आज से एक भी दिन नागा नहीं होगा कुरान करीम पढ़ने से इंशाअल्लाह। इकराम भाई बारीवाला की जानिब से असातिज़ा किराम के लिए 500 रुपया, इकराम भाई बारीवाला की जानिब से 300 रुपया प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों के लिए। मुश्ताक भाई वाला की जानिब से 500 रुपया शुरकाई प्रोग्राम के लिए। मास्टर अब्बास देवला 300 रुपया शुरकाई प्रोग्राम के लिए। एक मुस्लिम बहन 200 रुपया शुरकाई प्रोग्राम के लिए। खैरुन अब्दुल्ला पटेल 200 रुपया शुरकाई प्रोग्राम के लिए। हफ्सा इस्माइल पटेल 200 रुपया शुरकाई प्रोग्राम के लिए। मुनीरा इकराम पटेल 200 रुपया शुरकाई प्रोग्राम के लिए। कारी अय्यूब हसन अक्कू देवला वाला मस्जिद के लिए 500 रुपया और 500 रुपये शुरकाई प्रोग्राम के लिए। कारी सुहेल सारोदी की जानिब से 2000 रुपये शुरकाई प्रोग्राम के लिए, और एक मुस्लिम भाई की तरफ से 1000 रुपये इन तकरीर करने वाली बच्ची को आमीना को दिए जाते हैं। समीम और फिरोज देन की जानिब से 1000 रुपया शुरकाई प्रोग्राम के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इनके आतियात को कबूल फरमावे और उनकी तिजारत में खूब खूब बरकत अता फरमावे और उनको सेहत और आफियत से नवाजे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकालमा पेश करेंगे मोहम्मद अदनान और अब्दुल्ला। मेरे दोस्तों, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज हमारा हाल ये है कि हमें एक्टर वगैरह के और क्रिकेटर वगैरह के नाम हमें अजबर याद है और उनको कितने पैसे मिले हैं और उनके रिकॉर्ड सब याद है, लेकिन जिनसे हमें वालिहाना मोहब्बत है, इश्क है, उसकी सीरत अगर हमें न याद हो तो हमारा अफसोस है। उन्हीं उन्वान को, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बच्चे मुकालमा की शक्ल में पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों खैरियत से हैं। आप कैसे हो? मैं भी खैरियत से हूँ। जी भाई, बताइए क्या हाल है? मौलाना, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक कुछ जानना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे सवालों के जवाब अता फरमाएंगे। जरूर जरूर भाई, पूछिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम बीवी आमीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई। 9 रबीउल अव्वल सन ईस्वी 571 पीर के दिन हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी कब की और किसके साथ की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी 25 साल की उम्र में की और हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें कितनी हुई और कौन कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें 7 हुई। 3 लड़के कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम और 4 लड़कियां उम्मे कुलसुम, ज़ैनब, रुकैया, फातिमा। ये सब औलादें हजरत खदीजा से है और हजरत इब्राहिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाती मारिया की बिटिया से है। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियाँ की? उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 शादियाँ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन 63 बरस की उम्र में हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।